توجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما بنعمت ربک فحدث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 31 دسمبر 2023 بروز اتوار ہے. آج دنیا ہیپی نیو ایئر کی رات منا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدیث پاک اور قرآن کریم کی خدمت کے لیے جمع فرمایا ہے. اس پر جتنا ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں اتنا کم ہے. آج ماشاءاللہ حدیث پاک کی 2 کتابوں کی آخری حدیث پاک پڑھائی جائے گی. میں اس کے متعلق بات کرنے سے پہلے چند معروضات بطور تمہید پیش کرتا ہوں. رب العزت جزا خیر عطا فرمائے ہمارے عزیزم مولانا ابو ذر صاحب کو، جن کے چاچو کی صاحبزادی کا آج ختم البخاری ہے. ان کے واسطے سے میں حضرت قاری محمد مشتاق رحیمی دامت برکاتہ العالیہ کی دعوت پرخلوص پر ان کے اس ادارے میں آج کی گفتگو کے حوالے سے موجود ہوں. میرے ساتھیوں، حدیث پاک کی آخری حدیث مشکات شریف کی بھی ہم پڑھیں گے اور صحیح بخاری شریف کی بھی ہم پڑھیں گے. توجہ رکھنا، میں حدیث کے متعلق 2-4 فضیلتیں عرض کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن کریم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان حدیث پاک بھی ہے. آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ حدیث تو اللہ کا فرمان نہیں ہوتا. ایک منٹ، یہ تو نیسلے ہے بیٹا، ہمارا تو بائیکاٹ چل رہا ہے اسرائیلی مصنوعات کا، تو اس کو واپس لے جائیں. نہیں، ہم مولوی ہو کر بھی اسرائیلی مصنوعات پہ ہیں تو پھر فائدہ پاکستانی مصنوعات ملتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے ہم فلسطینیوں کے خون میں اپنا حصہ ڈالیں. میں نے اس دن سے لعنت بھیجی ہے نیسلے کے پانی پہ جس دن سے فلسطین کا یہ کام ہوا. توجہ، پانی رکھنا ہے تو کوئی مسلمان کمپنی کا رکھیں. ہم اسرائیلی کمپنیوں کا نہ پانی پیتے ہیں نہ کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں. آپ قطر جائیں نا، قطر کے بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے روزانہ کہ حل قتلت الیوم الفلسطینی، آج تو نے فلسطینی کو قتل کیا. اس کا مطلب ہے تو نے پیپسی پی ہے، کوک پی ہے، 7 اپ پی ہے. تو 100 روپے کی ہم پیئیں گے، 100 روپے کی 2 گولیاں ملتی ہیں. فلسطینی کے لیے اسرائیل 2 گولیاں خرید کے ان کے سینے میں اتارے گا. ہم کیا جواب دیں گے کل قیامت میں اللہ کو؟ ہم وہاں جا نہیں سکتے. ہم نے ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں سرحدات کی پابندیوں میں بیٹھے ہیں، لیکن اتنا تعاون تو ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم بھی اللہ کا پیغام ہے اور حدیث پاک بھی اللہ کا پیغام ہے. آپ کے دماغ میں سوال آئے گا کہ حدیث تو حضور کا پیغام ہے، حدیث اللہ کا پیغام کیسے ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ حدیث اللہ کا پیغام ہے، صرف زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا ہے. قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جیسے قرآن کریم کو آسمان سے نازل کیا ویسے ہی حدیث پاک کو آسمان سے نازل فرمایا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 113 رب کریم فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوبم، ہم نے آپ پہ قرآن بھی نازل کیا، ہم نے آپ پہ حکمت یعنی حدیث پاک بھی نازل کی ہے. تو یہ آیت بتا رہی ہے قرآن بھی اللہ کا پیغام ہے، حدیث بھی اللہ کا پیغام ہے. فرق یہ ہے لفظ بھی اللہ کے ہوں، مطلب بھی اللہ کا ہو، وہ اللہ کا قرآن ہے. لفظ حضور پاک کے ہوں، مطلب اور معنی اللہ کا ہو، وہ حدیث پاک ہے. تو ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حضور کا فرمان بھی مانتے ہیں. اب توجہ رکھنا، میں اس پر 1-2 باتیں مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں.
سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ حدیث پاک اتنی اہمیت کی قابل ہے کہ اگر کوئی شخص حدیث کا انکار کرے، اللہ کی کتاب کی بات نہیں ہو رہی، حدیث کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے فرعون بنا دیتے ہیں۔ آپ کے دماغ میں سوال آئے گا کیسے؟ حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ نے نکات افغانی میں ایک جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا اگر معاملہ دیکھیں تو بنی اسرائیل کامیاب ہوئے اور قبطی فرعون ناکام ہوا، فرعون غرق ہوا، فرعون پانی میں ڈوبا۔ کہتے وجہ کیا تھی؟ اگر لوگ کہیں کہ وقت کے نبی پہ تورات اتری، وہ اللہ کی کتاب تھی، اللہ کی وحی تھی، تو فرعون نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اسی وجہ سے اللہ نے غرق کر دیا۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ فرعون کے غرق ہونے تک تو تورات اتری ہی نہیں تھی، جب فرعون غرق ہوا تورات نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ فرعون کے غرق یابی کے بعد تورات اتری ہے، تو فرعون نے تورات دیکھی نہیں ہے، اللہ کی کتاب کا انکار کیا کیسے؟ تو پھر فرعون ڈوبا کیوں ہے؟ فرعون غرق کیوں ہوا؟ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، قرآن سورت نمبر 2 سورت البقرہ کے رکوع نمبر 4 کے اینڈ میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرعون کو غرق کیا اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو فرعون غرق ہوا ہے، تورات تو نہیں ہوتی، تو اللہ کی کتاب اس نے دیکھی نہیں، جب دیکھی نہیں تو انکار نہیں کیا، تو غرق کیوں ہوا؟ وہ کہتے ہیں ایک ہی وجہ ہے کہ فرعون حدیث موسیٰ کا انکار کر رہا تھا۔ حدیث کی اتنی اہمیت ہے، حدیث کی اتنی ویلیو ہے، حدیث کا اتنا مرتبہ ہے، حدیث کا اتنا درجہ ہے، حدیث پاک کی اتنی حیثیت ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو اللہ اسے فرعون بنا دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے حوالے سے میں تیسرا پوائنٹ عرض کرنے لگا ہوں، حدیث پاک کی اہمیت یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی اپنی بات فرماتے ہیں، آپ کہیں گے کیسے؟ توجہ رکھنا، قرآن کریم سورۃ نجم آیت نمبر 3 آیت نمبر 4 رب کریم فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اللہ بولتے ہیں، ینطق آپ علیہ السلام بات فرماتے ہیں، عن الہوا اپنی مرضی سے نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، اس وحی کے ذریعے جس کا حکم اللہ نے کیا ہے۔ یعنی نبی کی حدیث کو بھی اللہ نے وحی فرمایا ہے۔ فرق یہ ہے قرآن وحی مطلوع ہے، حدیث وحی غیر مطلوع ہے، تو اس بنیاد پہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے حضور پاک پر نازل ہوئی۔ نمبر 4، قرآن کریم کے بعد حدیث پاک کی چوتھے نمبر پہ عظمت بیان کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک نقطہ رکھتا ہوں۔ حدیث پاک وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی ذمہ داریوں میں احسان قرار دیا ہے۔ آپ کہیں گے کہاں؟ جو میں نے آپ کے سامنے سورت نمبر 93 آیت نمبر 11 خطبے میں پڑھی ہے، سورت والضحیٰ کی آخری آیت، اس آیت میں رب فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، محبوبم جو آپ پہ رب نے رحمت کی ہے اس کو حدیث میں بیان فرمائیے۔ فحدث، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فضل الباری شرح بخاری جلد اول میں لکھا ہے کہ حدیث فحدث سے مشتق ہے۔ رسول اللہ کی حدیث کو رب نے بنعمت ربک فرما کر بیان کرنے کا حکم دیا ہے، تو حضور کی حدیث حضور پہ بیان کرنا بھی لازم ہے، اور آپ کے لیے میرے لیے اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے۔ اور حدیث پاک کا 5واں پوائنٹ، قرآن کریم کو ہم دیکھیں تو حدیث پاک قرآن کریم کی تشریح بنتی ہے، قرآن کی وضاحت کا نام ہے، قرآن کی تشریح کا نام ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ رب کریم نے فرمایا سورۃ انعام میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، محبوبم قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، وضاحت آپ نے کرنی ہے۔ اس قرآن میں کیا حکم ہے؟ تشریح آپ نے کرنی ہے۔ اس قرآن میں کیا بتایا گیا ہے؟ تشریح، تفسیر، وضاحت، ایکسپلینیشن وہ آپ نے فرمائی ہے۔
लितुबय्यन लिन्नास, फरमाएंगे आप मा नुज़्ज़िल इलैहिम, कि लोगों के लिए क्या नाजिल हुआ, हुक्म क्या है, आकाम क्या है, रब का फरमान क्या है, अल्लाह की तरफ से आकामात की पाबंदी क्या है, वो आपने बयान फरमानी है। तो लितुबय्यन लिन्नास मा नुज़्ज़िल इलैहिम में तबयीन कुरान, तफसीर कुरान, तशरीह कुरान, वजाहत कुरान, ये हुजूर की हदीस है और ये 5वें नंबर पे हदीस की फजीलत। आओ छठा पॉइंट, अगर हम हदीस पाक की तरफ देखें तो एक फजीलत मजीद भी नजर आती है। अल्लाह ताला ने नबुव्वत के फरमान को इतनी हैसियत दी है कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं तुम्हें मैं कहूं तब भी तुम मानो, तुम्हें नबी कहे तब भी तुम मानो, तुम्हें नबी मना करे तब भी तुम मानो, जो नबी दे दे तब भी तुम मानो। सूरत नंबर 160 सूरतुल हश्र आयत नंबर 7, सूरत का पहला रुकू पारा नंबर 28, रब्बे करीम इरशाद फरमाते हैं वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, फरमाए लोगो नबी जो दे दे तुम ले लो, जिससे नबी रोक दे उससे रुक जाओ, नबी दे दे ले लो, नबी रोक दे रुक जाओ। ये फरमान पैगंबर, अमर पैगंबर, नहीं पैगंबर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और हुजूर की मना की तरफ इशारा है। तो हुजूर का हुक्म भी हदीस है, हुजूर की मना भी हदीस है। 7वें नंबर पे अगर हम गौर करें तो रिसालत मआब इस्लाम के हदीस की अहमियत रब्बे करीम ने यूं बयान फरमाई कि तुम मेरी बात भी मानो, नबी की भी मानो। अल्लाह ने सूरतुन निसा आयत नंबर 160 में यूं इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम, लोगो खुदा की मानो, लोगो मुस्तफा की मानो, लोगो फुक़हा की मानो। रब्बे करीम ने ये तमाम बात करने के बाद फरमाया ऐ लोगो फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अगर तुम में कुरान और सुन्नत और इजमा के बाद फुक़हा में कोई इख्तिलाफ आए, कोई तनाज़ा खड़ा हो, कोई ऑब्जेक्शन आए, कोई इश्काल आए, कोई क्वेश्चनिंग हो, क्वेश्चन मार्क हो, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए, उसके हल के लिए, उसकी वजाहत के लिए, उस सवाल के जवाब के लिए, उस आंसर के क्वेश्चन के लिए, उस इश्काल के हल के लिए फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तुम अल्लाह से पूछो, अल्लाह के रसूल से पूछो, ज़ालिका खैरुम व अहसनु तअवीला, ये बेहतरीन जवाब है, जबरदस्त अंदाज है। तो पता चला कुरान से मसला हल कराना, हुजूर के फरमान से मसला हल कराना, इसका हुक्म भी अल्लाह कुरान में देता है। 7वें नंबर पे हदीस की फजीलत। 8वें पॉइंट पे आता हूं, कुरान करीम से हदीस पाक की बात को अगर हम देखें तो हदीस की वैल्यू कुरान करीम में 8वें नंबर पे यूं मौजूद है कि जो हुक्म हुजूर हदीस में दे दें, तवज्जो, जो हुक्म हुजूर हदीस में दे दें वो आयत में ना हो, फिर भी अल्लाह फरमाते हैं ये हुक्म मेरा है। मैं एक दफा फिर दोहरा रहा हूं ताकि मैं दलील दूं तो बात समझ आए। हुजूर हुक्म दे, हदीस में दे, कुरान में ना हो, तो अल्लाह फिर भी फरमाते हैं ये हुक्म मेरा है, मैंने दिया है। कहां है? 8वां पॉइंट पेश करते हुए सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा, दूसरा पारा, पहला सफा, आयत नंबर 145, 46, 47 तहवील किबला की आयत है। इन आयत को उठाइए जब रिसालत मआब मदीना तैयबा में है, मुंह मुबारक नबुव्वत का शुमाल पाकिस्तान का बनता है जिसे हम मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, उस तरफ मुंह किया हुआ है और 17 महीने हो गए नमाजें वहीं पढ़ते हैं, लेकिन दिल में ये ख्वाहिश उठती है, ये नबी पाक इस्लाम की तमन्ना उठती है, ये नबी पाक इस्लाम की उमंग है कि अल्लाह किबला बैतुल्लाह फरमा दे, अल्लाह बैतुल्लाह की तरफ मुंह करने को हुक्म दे दे। तो रब्बे करीम ने फरमाया आप बेफिक्र रहें, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, हम आपके चेहरे को, आपके चेहरे के उठने को भी समझते हैं और आपके दिल की ख्वाहिश को भी जानते हैं। हम आपका वही किबला जो आप मांग रहे हैं वही देंगे। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, महबूबम जो आप चाहते हैं, जिस पे आपकी रज़ा है, जिस पे आपकी खुशी है, वही किबला आपको मिलेगा। आयत उतरी
नबुव्वत अलैहिस्सलाम के लिए खुशखबरी हुआ ये बनु हारसा की मस्जिद है। नबी अलैहिस्सलाम जोहर की इमामत फरमाए, बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह है, 2 रकतें पढ़ चुके हैं, 2 रकतों के दरमियान अत्तहियात कादाए ऊला में हुक्म आया, महबूबम फवल्ली वजह का शतर अल मस्जिदिल हराम, बैतुल्लाह की तरफ मुंह कीजिए। हुजूर पाक उठे, बैतुल्लाह की तरफ मुंह फरमाया। सहाबा कराम भी पांव पे घूमे, यो नहीं देखा कि हुजूर पाक ने क्यों मुंह किया है, बल्कि ये देखा हुजूर ने किधर मुंह किया है। जहां हुजूर ने मुंह फरमाया सहाबा ने वही किया, किबला बैतुल्लाह बन गया। कुफ्फार ने एतराज किया, पहले वो किबला अब ये किबला क्यों, वजह एतराज आया तो रब्बे करीम ने जवाब दिया, फरमाया वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा, पहला हुक्म भी हमने दिया, ये हुक्म भी हमने दिया। कसूर के गयूरो, तुम वली की धरती के लोग हो। बाबा बुल्ले शाह का नाम दुनिया में आज भी गूंजता है। तवज्जो रखना, में एक नुक्ता देने लगा हो। रब्बे करीम ने यहां लफ्ज़ फरमाया वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा, पहले किबले का हुक्म हमने दिया था, दूसरे किबले का हुक्म भी हमने दिया। तो बैतुल्लाह दूसरा किबला, बैतुल मुक़द्दस पहला किबला, तो दूसरे किबले का हुक्म तो कुरान में है, फवल्ली वजह का शतर अल मस्जिदिल हराम, पहले किबले का हुक्म तो कुरान में नहीं है। ये रब ने क्यों फरमा दिया वमा जअलनल क़िबलतल्लती, वो किबला हमने बनाया। उसका हुक्म अल-हम्द की अलिफ से वन्नास की सीन तक नहीं है। कुरान करीम के 114 सूरतों में किसी सूरत में नहीं है, 30 पारों में किसी एक पारे में नहीं है, 7 मनाजिल में किसी मंजिल में नहीं है, 520 रकूओं में किसी एक रकू में नहीं है, और 120 पाओ के अंदर किसी पाप में नहीं है। क्या मामला, किस जगह मौजूद है, हमने तो नहीं देखा। तो इसके 2 जवाब हैं। एक जवाब काफिराना है, काफिर की सोच ये है कि कुरान में तब्दीली हुई इसलिए हुक्म निकल गया, और एक सोच मुसलमान की है, उसका ईमान अकीदा और नजरिया है कि कुरान की ज़बर ज़ेर में भी तब्दीली नहीं है। तो जब तब्दीली नहीं है तो फिर वो हुक्म कहां है जो अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस का दिया था। तो उसका एक ही जवाब है कि अल्लाह ने वो हुक्म हुजूर की हदीस में दिया था। तो हुजूर की हदीस के हुक्म को वमा जअलनल क़िबलतल्लती कह के रब ने अपना हुक्म बयान फरमाया। पता चला हुजूर पाक अपनी जबान में हदीस के अंदर हुक्म दे, अल्लाह उसको भी अपना हुक्म फरमाते। ये 8वें नंबर का पॉइंट है। और मेरे साथियों, हदीस पाक की इतनी अहमियत है, आपका ज़ौक़ ताज़ा है? चलो फिर तो मैं 10 पूरे कर लूं ना। हदीस पाक की अहमियत पे 9 पॉइंट अर्ज करता हूं। पैगंबर की हदीस की अहमियत, पैगंबर की हदीस की वैल्यू, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की अहमियत कितनी है। आओ चलो मैं 2 अहदीस रख देता हूं। सुनन अबी दाऊद जल्द नंबर 2 किताबुल इल्म, बाब किताबतुल इल्म, हजरत इमाम अबू दाऊद सुलेमान इब्न अशअस अस्सिजिस्तानी रहमहुल्लाह सुनन अबी दाऊद में हदीस लाए हैं। रसूलुल्लाह के जलीलुल कदर सहाबी इब्न सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो रखना, कुल्ल शैइन अस्माउहु मिन रसूलिल्लाह, जो हुजूर से हदीस सुनता अक्तुबुहु लिख लेता, जो सुनता लिख लेता, जो फरमाते लिख लेता। फनहतनी कुरैश के जिल्ला सहाबा ने मुझे रोका और फरमाया तक्तुबु कुल्ल शै, हर चीज लिखता है? मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा नहीं, व रसूलुल्लाह बशरुन यतकल्लमु फिल गज़ब वर रज़ा, हुजूर पाक बतौर फितरत इंसानी कभी गुस्से में बात करते तो वो भी लिख लेता है, प्यार में बात करे वो भी लिख लेता है, मजाक में बात फरमाए वो भी लिख लेता है, हर चीज न लिख। तो मैंने पूछा फिर क्या लिखूं? उन्होंने कहा सिर्फ मसले लिख, बाकी बातें कोई गपशप की होती है, कोई प्यार की होती है, कोई गुस्से की होती है, तो सारे लिखी जा रहा है, सब कुछ न लिखा कर। फअमसक्तु अनिल किताब, कहते मैं लिखने से रुक गया। फज़करतु ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक ने ना लिखते 1-2 दिन देखा तो मुझसे पूछा, अब्दुल्ला वो हदीसें लिखता था अब क्यों नहीं लिख रहा? मैंने अर्ज किया रसूलुल्लाह ये किस्सा है। मैंने पूरी बात इरशाद नबी पाक की खिदमत में अर्ज कर दी। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उंगली मुबारक उठाई, ये देखें, फअवा बिअस्बाइही ला फी, उंगली मुबारक उठाई और मुंह मुबारक की तरफ फरमाई और फरमाया उक्तुब,
फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक। अब्दुल्ला बेफिक्र होके लिख, टेंशन फ्री होके तू राइटिंग कर। क्यों? इस मुंह पे मेरे अल्लाह का पहरा है। इस जबान से गुस्से में निकले या प्यार में निकले, गपशप में निकले या मसले निकले, हकीकत ही हकीकत निकल। हुजूर का फरमान बताता है कि हदीस नबवी की कितनी अहमियत है। और 10वें नंबर पे मैं हदीस पाक की अहमियत पेश करने लगा हूं। कोई बंदा चाहता है कि मैं कल कयामत में आलिम तो नहीं हूं पर उलमा की सफ में उठूं, फकीह तो नहीं हूं फुकहा की सफ में उठूं, और कुरान और सुन्नत का बज़ाहिर निगरान नहीं हो लेकिन निगरान और निगहबान की सफों में उठूं, तो उसे चाहिए वो हुजूर के 40 हदीसों को याद कर ले। 40 हदीसें, क्योंकि मेरे पाक नबी ने फरमाया मन हफिज़ अला उम्मती 40 हदीसन फी अमरी दीनिहा बअसहुल्लाहु फकीहा व कुन्तु लहू यौमल क़यामती शाफ़िअन व शहीदा। फरमाए लोगों, तुम्हारी कोशिश, ख्वाहिश, नीड, जरूरत, हाजत ये हो कि कल कयामत में तुम फुकहा की सफ में उठो तो तुम मेरी 40 दीन के बारे में अहकाम की हदीसें याद कर लो। तुम्हें 3 इनाम मिलेंगे। पहला इनाम रब फुकहा की लिस्ट में तुम्हें उलमा की लिस्ट में उठाएगा, और दूसरा इनाम तुम्हारे ईमान का गवाह भी मैं होऊंगा, तुम्हारी जन्नत की सिफारिश भी तुम्हारा नबी करेगा। वकुन्तु लहू यौमल क़यामत शाफ़िअन व शहीदा। ये 10 पॉइंट मैंने आपकी खिदमत में इस बुनियाद पे रखे हैं कि मेरे साथियों, हदीस पाक कोई आम नहीं है, अहम है। हदीस कोई आम चीज नहीं है, अहम मामला है। हाँ, ये वो हदीस है, ये वो फरमान है जिसकी निगहबानी अल्लाह करते हैं, कुरान करता है, और माने तो जन्नती बन जाएं। और हदीस रसूलुल्लाह तो बड़ी बात है, हदीस मूसा के इनकार की बाबत रब फिरौन बना दे तो हदीस है। हदीस मूसा का इनकार किया तो वो फिरौन बना। तो इसलिए हदीस को कोई आम चीज न समझो, यूं न समझे हदीस ऐसी है। जी नहीं, इस हदीस पर मेरे अल्लाह का पहरा, इस हदीस पर मेरे अल्लाह की निगरानी, निगहबानी, और जिस पर पहरा खुदा का हो उसको कोई गलत नहीं कर सकता। यही तो अल्लामा रहमतुल्लाह ने हमें समझाया था कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो मेरे दोस्तों, हम हदीस पाक की अहमियत, हदीस की वैल्यू, हदीस के मर्तबे के हवाले से यहाँ जमा है। और माशाअल्लाह यहाँ अब हदीस पाक, ये मिशकात शरीफ हदीस पाक की अहम तरीन किताब है। आलिम 7वें दर्जे में पढ़ता है। मिशकातुल मसाबी लफ्जी तर्जुमा यह है कि एक छोटा सा रोशनदान हो, उसमें चिराग जल रहा हो, उसे मिशकातुल मसाबी के नाम से याद किया जाता है। तो ये हदीस पाक की किताब आज जिन खुशनसीब ने पढ़ ली उनके लिए आखिरी हदीस पाक का दर्स है। इस आखिरी हदीस में नबी अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात इरशाद फरमाई है, ये मैं आपकी खिदमत में हदीस पाक के अल्फाज से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से, रसूलुल्लाह की जुबान अक़दस से पेश करने लगा हो। अल्लाह ताला के नबी ने इस हदीस पाक में आपकी और मेरे लिए भी बड़ा सामान फरमाया। इस उम्मत को रुतबा, मकाम, मर्तबा, दर्जा, हैसियत, बेटियों को भी इरशाद फरमाया। ये सहाबी रसूल हैं, बहज़ इब्न हकीम अन अबीही अन जद्दिही रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत बहज़ फरमाते हैं, मुझे मेरे वालिद हकीम ने, उनको उनके वालिद मुआविया ने, मुआविया को उनके वालिद हैदा क़ुशैरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये हदीस पाक सुनाई। अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अल्लाह के रसूल से ये हदीस पाक सुनी। यक़ूलु फी क़ौलिही ताला, हुजूर ने हदीस भी सुनाई, कुरान की आयत की तशरीह भी सुनाई। हुजूर पाक ने फरमाया, लोगों, रब करीम ने कुरान में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो लोगों की नफर आसानी के लिए, अल्लाह ने तुम्हें भेजा है। इस आयत की तफसीर क्या है? हुजूर पाक ने फरमाया, अंतुम तुतिम्मूना सबईना उम्मतन, मेरे नबी ने फरमाया है मेरे सहाबा, तुम वो खुशकिस्मत तबका हो कि तुम तो 70 उम्मतों को पूरा कर रहे हो।
یا 70 تکثیر کے لیے ہے، تحدید کے لیے نہیں ہے، یعنی 70 و 71 نہ ہو، 70 و 71 نہ ہو، یوں نہیں ہے، بلکہ 70 کا مطلب کثرت کی طرف ہے۔ جیسے ہم کوئی بات کریں تو کہیں یار وہ اتنی مرتبہ آیا، لوگ کہتے ہیں یار 70 مرتبہ ہو گیا، یعنی وہ 70 مراد نہیں ہوتا، کثرت مراد ہوتی ہے۔ تو فرمایا جتنی کثیر امتیں آئی ہیں تو ان کا تتمہ ہو، کیا مطلب؟ تم ان کی آخری امت ہو۔ یہ حدیث جہاں امت مسلمہ کی حیثیت بتاتی ہے، وہاں یہ حدیث عقیدہ ختم نبوت بتاتی ہے کہ حضور پاک کی امت نے تمام امم کو پورا کر دیا۔ پتہ چلا حضور کے بعد نہ نیا نبی ہوگا نہ نئی امت ہوگا۔ انتم تتمون 70 امہ، تم ساری امتوں کو کمپلیٹ کر رہے، مکمل کر رہے، تکمیل امم تم لوگوں سے ہو رہی ہے۔ انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ تعالی، جتنی امتیں تھیں ان سب میں بہترین امت جس کا اکرام بھی رب کرے گا، اور جس امت کو رب سب سے خیر امت کہے گا وہ امت محمدیہ۔ یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، یہ 6294 نمبر کی آخری حدیث مشکات شریف کی ہے۔ یہ میرے دوستو حدیث پاک میں کتاب المناقب کا آخری باب ہے۔ باب کا نام ہے باب ثواب هذه الامہ۔ یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو جملہ فرمایا ہے، اس امت کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ اس امت کو رب نے یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا کہ سب سے بہتر امت بن کر یہ دنیا میں آئی ہے۔ یہ مشکات شریف کی آخری حدیث۔ اور اسی پر ایک جملہ کہتا ہوں، بہترین امت کا مطلب فرمایا احادیث پاک میں کئی جگہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا لوگوں کل قیامت کے دن تمام انبیاء کی، تمام امتوں کی جو صفیں بنے گی میدان محشر میں، ان صفوف کی تعداد 120 ہوگی، 120 صفیں ہوں گی۔ 120 صفوں میں فرمایا 80 صفیں امت محمدیہ کے، اکرمھا و خیرھا، بہتر بھی ہے اور بہترین بھی ہے، حسین و معجبین و دل نشین بھی اس امت کا رتبہ مرتبہ ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اور یہاں پر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں، آپ اور ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کے بعد اس دھرتی کا وہ خوش نصیب شخص ہے جس نے صحابہ سے پڑھا اور امت کو پڑھایا، صحابہ سے سمجھا، امت کو سمجھایا۔ کئی صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے نبی کے صحابی حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، حضرت عبداللہ بن ابی حبیبہ، حضرت عبداللہ بن حارث بن جد الزبیدی، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت انس بن مالک، سہل بن سعد انصاری الساعدی، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ، حضرت عائشہ بنت حضرت، حضرت واصلہ بن الاسقا، حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کئی صحابہ کی زیارت بھی کی ہے، ان سے احادیث پاک بھی سنی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بعد 4 بہت بڑے شخصیات کا نام لیا جاتا ہے جن کو ائمہ اربعہ کہتے ہیں، 4 بڑے امام۔ ان میں امام ابو حنیفہ سب سے بڑے، پھر امام مالک دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ امام شافعی، چوتھے نمبر پہ امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ ہے۔ تو میرے دوستو ان 4 ائمہ کے مقلدین دنیا میں ہیں۔ امام مالک کے مدینہ، افریقہ اور تملس میں آج تک موجود ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلدین کو دیکھنا ہو تو آپ مصر، الجزائر، انڈونیشیا، ان علاقوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو دیکھنا ہو تو سعودی عرب اور UAE کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے مقلدین کی تعداد تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ فالوورز، مقلدین کا معنی فالوورز، ان کا اتباع کرنے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آؤ میں اس ریسرچر کی بات کرنے لگا ہوں جس کا ملک پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے، معراج محمد بارک، اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے بہت بڑے ڈین ہیں۔ انہوں نے 1994 میں 1994 کی بات کر رہا ہوں، ریسرچ کی تھی، 15 سال کی تحقیق کے بعد کتاب لکھی، اسلامی دنیا میں فقہی مذاہب کا فروغ۔ اس کے صفحہ 7 پہ لکھا، معراج بارک نے تعریف کیا کہ اس وقت پوری دنیا میں 94 کی بات کر رہا ہوں، 24 کل شروع ہو رہا ہے، آج سے 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 30 کروڑ ہے،
اور پھر وہ کہتے ہیں میں نے حنفی، شافی، مالکی، حنبلی کی طرز پہ فالوورز کو گنا تو ان میں حنفی مسلمانوں کی تعداد امام اعظم ابو حنیفہ کے فالوورز کی کاؤنٹنگ یہ 86 کروڑ سے بھی زائد ہے۔ اب توجہ رکھنا، 1 ارب 30 کروڑ 86 کروڑ یہ 70% بنتا ہے، پوری امت کا 70% بنتا ہے۔ اور اس حدیث پاک میں جو سمجھانے لگا تھا کہ انتم تتمون 70 امہ، تم 70 امتوں کو پورا کر رہے ہو، کئی امتیں تکثیر میں فرمایا، اور پھر فرمایا 120 صفیں ہوں گی جن میں 80 صفیں امت محمدیہ کی ہیں، تو 80 صفیں حضور کی امت کے ہیں، اس کا 70% امام ابو حنیفہ کا فالوورز ہے، نکالے تو 80% کا 70 اگر محتاط اندازے میں نکالے تو 65 اور 60 بنتا ہے۔ تو پتہ چلا کل قیامت میں حضور پاک کی امت کی 80 صفیں ہوں گی جن میں 65 سے 70 صفیں امام ابو حنیفہ نے حضور کی جھولی میں ڈالی، 70%۔ تو میرے دوستو، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں ان خوش نصیبوں کے لیے جنہوں نے حدیث پاک کو پڑھا ہے آخری حدیث کا درس دیا۔ یہ حدیث پاک کی کتاب صحیح البخاری ہے، الصحیح المسند، الصحیح المسند، المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، مکمل اس کا نام ہے۔ عام طور پہ اسے صحیح البخاری کہتے ہیں۔ اس میں کئی احادیث موجود ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے حدیث کی تعداد کم از کم کوئی 10,000 کے لگ بھگ جاتی ہے۔ اگر ہم اس کی کاؤنٹنگ مقررات کو نکال کے کریں تو 4,000 سے زائد پیغمبر کے فرامین بنتے ہیں۔ ان فرامین میں آخری حدیث میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ آپ درود پاک پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم بات آگے چلائیں۔ اصل میں بچیوں تک آواز نہیں جائے گی ورنہ تو میں بات کرتا رہتا ہوں۔ بند ہوتی نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے یہ جنریٹر پہ چل رہا تھا 15-20 منٹ سے، وہ یو پی ایس بڑے ہائی قسم کی بیٹری ہے لیکن ہلو 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 آپ چلے جاؤ۔ آپ مطلب کہہ رہے ہیں توجہ، میں بات آپ کی خدمت میں کر رہا تھا، یہ حدیث پاک کی کتاب صحیح بخاری ہے۔ اب اس صحیح بخاری کی آخری حدیث، آخری باب، آخری کتاب سے پڑھی جا رہی ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حدیث پاک میں صحیح بخاری کا رتبہ سیاستہ میں بہت بڑا ہے، یہ اس کا آخری کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ۔ اس کا مطلب امام بخاری نے اپنے زمانے کے 2 نمبر لوگ جو جہمی تھے ان کی تردید کی ہے، ان کا جواب دیا ہے، اور اس کا نام کتاب التوحید رکھا ہے۔ اس میں 93 باب ہے، آخری بات نمبر 93 آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ رب کریم نے اس میں کیا کیا آیت کی تشریح فرمائی ہے وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے پیش کیا ہے۔ آپ توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں آخری باب کی تلاوت کرنے لگا ہوں۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس القدر بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ اس حدیث پاک میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مین چیپٹر ہیڈنگ قائم کیا ہے جسے باب کہتے ہیں، پھر ایک حدیث لائے ہیں، اس سے پہلے سند لائے ہیں،
حدیث لائے ہیں، میں تینوں باتیں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں۔ یہ جو امام بخاری نے چپٹر ہیڈنگ قائم کیا ہے، یہ ہے باب بنظر الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، رب کریم قیامت کے وہاں ایک ترازو قائم کریں گے، میزان عدل قائم فرمائیں گے، اور اس میزان عدل میں اعمال تولے جائیں گے۔ سوال اٹھتا تھا کہ اعمال تو عرض ہے، اعراض جو نظر نہیں آتے، دکھتے نہیں ہیں، جن کا بظاہر وزن نہیں ہے، تو اس کا وزن تلے گا کیسے؟ سوال اٹھتا تھا کہ رب کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت میں وزن اعمال ہوگا۔ تو امام بخاری نے اس پر آگے تفسیر دی ہے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اعمال بھی، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ سوال اٹھتا تھا، عمل مثلاً میں روزہ رکھوں، روزہ کوئی وزن تو نہیں رکھتا، یہ 1 کلو 2 کلو 5 کلو 1 من 2 من 3 من کا ہے، تلے گا کیسے؟ میں کلمہ پڑھوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بظاہر اس کا کوئی وزن نہیں ہے، تلے گا کیسے؟ یا اسی طرح میں کوئی برا جملہ کہہ دو تو عذاب آئے گا، تب بھی تلے گا، تو وہ کیسے تلے گا؟ اس کا وزن نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت دے کر آگے تشریح کر کے فرمایا، اے لوگوں، اللہ قادر ہے ان اعمال کو تول سکتا ہے۔ یہ تو پرانا زمانہ ہے، توجہ رکھنا، توجہ۔ اس زمانے میں سائنس کی اتنی ترقی نہیں تھی کہ ہم ان کفار کے منہ پر اس سائنس کے حوالے کو دے مارتے کہ تم کہتے ہو قرآن کہتے ہیں وزن ہوگا، تو وزن ان چیزوں کا نہیں ہے، تو لیں گے کیسے؟ تو آج سائنس نے ترقی کی ہے۔ آپ کی اور میری جیب میں موبائل موجود ہے، اس موبائل میں سم لگتی ہے، سم میں بیلنس ڈلتا ہے، بیلنس سم میں 1000 روپے کا ہو، سم کا اتنا وزن ہے، بیلنس 0 ہو، سم کا اتنا وزن ہے۔ کیوں؟ 1000 روپیہ کہاں گیا؟ میں 10,000 کا بیلنس کرتا ہوں، سم کا وزن کرو اتنا ہے، 10,000 نکال لو 0 پھر بھی وزن اتنا ہے۔ کیوں؟ جب بیلنس کا وزن نہیں ہے تو ڈالی کیا ہے اندر چیز، پھر نکالی کیا ہے اندر سے؟ آپ مجھے بتا دیں، میں پوچھ لیتا ہوں۔ یا چلو ایک مثال آسان لیتے، موبائل ہے نا، موبائل میں چارج ہوتا ہے، ہاں جی اس وقت چارج یہ 88%، 88% چل رہا ہے۔ سوال اٹھتا ہے، یہ 88% بیٹری چارج ہے، جب اس کی چارجنگ 0 ہو پھر بھی وزن اتنا ہے، اس کی چارجنگ 100 کی 100 ہو پھر بھی وزن اتنا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا چارجنگ کا وزن نہیں ہے؟ وہ تو 100 ہو گیا ہے، تو ترازو میں تو اتنا وزن، چارجنگ 0 ترازو میں اتنا وزن۔ اچھا اس میں میموری کارڈ چلتا ہے، میموری کارڈ میں ویڈیو آتے ہیں، آڈیوز آتے ہیں، اس میں امیجز آتے ہیں، اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں ڈاکومنٹس، اس میں کتابیں وغیرہ آتی ہیں۔ تو 10 GB کا میموری کارڈ ہو، اس کا وزن کریں فل ہو، اتنا وزن، 10 GB کو فارمیٹ کر دو، بالکل خالی کا خالی کر دو، اس کے باوجود بھی اس کارڈ کا اتنا وزن۔ تو میں نے کہا جی سائنس اب ترقی کر سکتی ہے کہ چیز ہو پر اس کا وزن نہ ہو۔ اللہ تو ان چیزوں کے خالق ہیں، اللہ کیا مشکل ہے؟ آج کے دور میں بخار تلتا ہے کہ بخار 98 پہ 99 پہ 100 پہ 102 پہ 101 پہ ہے۔ آج بلڈ پریشر تلتا ہے، لو تلتا ہے، شوگر کو تولا جاتا ہے، ویدر ریڈار موسم کو تول کے بتاتا ہے۔ کوئی فلائٹ کہیں لینڈ کرے نا، ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے سے پہلے کہتے ہیں فلاں ایئرپورٹ پر آپ کا ویلکم اور سواگت کیا جاتا ہے اور یہاں درجہ حرارت اتنا چل رہا ہے۔ بھئی تم نے درجہ حرارت کو ترازو لے کے تولا ہے کہ آج اتنے درجے چل رہا ہے اور اتنا درجہ نہیں چل رہا؟ اب ہم کسوت میں بیٹھے ہیں تو یہاں پر درجہ حرارت 14 سینٹی گریڈ کا چل رہا ہے۔ میرا سوال ہے، یہ 14 کے بجائے ابھی 15 ہو جائے گا تو یہ کوئی ترازو سے تولیں گے؟ بھائی ان کے پاس آلات ہیں، اگر مخلوق کے پاس آلہ ہے وہ اس سے وزن بغیر والی چیز کا وزن کر سکتا ہے تو اللہ تو ان کے خالق ہیں، اللہ بھی وزن کریں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وزن اعمال میں اللہ ترازو رکھے گا۔ نماز بھی تلے گی، روزہ بھی تلے گا، حج بھی تلے گا، جہاد بھی تلے گا، نکاح کی اچھی چیزیں بھی تلے گی، گناہ بھی تلیں گے، ثواب بھی تلے گا۔ یہ امام بخاری نے جو اس زمانے میں بتایا وہاں مثال مشکل تھی تو انہوں نے ایک علمی بات کی ہے۔ آج مثال بڑے ایگزامپل بہت ایزی اور آسان ہے تو میں نے آسان مثال آپ کی خدمت میں رکھی۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل فاما القاسط فهو الجائر۔ یا امام بخاری نے ایک علمی مسئلہ بیان کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں دونوں طریقے بیان کر دیتا ہوں۔
इमाम बुखारी ने एक तो बयान किया कि लफ्ज एक होता है, मतलब कई होते हैं, मसदर बदल जाता है। एक लफ्ज के कई मतलब बिल्कुल होते हैं, जब बंदा जिस अंदाज में बोले उस अंदाज में बोला जाता है। बाज़-औक़ात लफ्ज एक होता है, अंदाज से भी माना बदल जाता है। यहाँ तो मसदर बदला है। मैं मिसाल देता हूँ, मुझे देखें, इधर देखें, मैं सवाल करने लगा हूँ किसी चीज के बारे में। मिसाल के तौर पे ये घड़ी है, अगर ये घड़ी है, इससे 3 तरह के बारे में सवाल हो सकता है, 3 तरह। पहली चीज, इधर आओ बुजुर्ग, इधर ठहरो जरा, इनने हाथ में घड़ी पकड़ी है, मैं पूछने लगा हूं तो एक लफ्ज बोलूंगा, ये क्या है, ये चीज, व्हाट इज दिस, माहाजा, कुछ भी पूछ सकते हैं, ये क्या है, एक अंदाज है, ये सवाल पूछा है। इसी अंदाज को मैं बदलता हूं, मुझे गुस्सा आया कि मैंने तो कोई और घड़ी मंगवाई थी, ये कोई और लाया, तो मैं गुस्से में कहूंगा ये क्या है। अब लफ्ज तो एक है, ये क्या है सवाल है, ये क्या है ये गुस्सा है। और अगर मुझे बहुत अच्छा लगे तो मैं कहूंगा वाह ये क्या है। अब वो एक ही लफ्ज है, 3 माने हो गए, एक लफ्ज है, माने 3 हो गए हैं। तो यहां भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने एक लफ्ज के 2 माना देकर कई मतलब बयान फरमाए हैं। फरमाए लोगों व अम्मल क़िस्तास अल अदल बिर्रुमिय्या, क़िस्त और क़स्त दोनों का माना है, एक से माना इंसाफ बनता है, एक से माना ना इंसाफी बनती है। तो दोनों मतलब इमाम बुखारी ने बताए। एक बात तो ये है। दूसरी बात, वक़ाल मुजाहिद अल क़िस्तास अल अदल बिर्रुमिय्या, रूमी जबान की बात की है। क्यों, ये रूमी जबान क्या है? इमाम बुखारी हुजूर की बात की तशरीह कर रहे हैं, वो तो अरबी में है। अल्लाह के कुरान की आयत की तफसीर पेश कर रहे हैं, वो तो अरबी में है, रूमी में तो नहीं है। ये रोमियों की बात इमाम बुखारी कहां से लाए? इसका एक जवाब तो वो है जो आमतौर पर उलमा देते हैं कि इमाम बुखारी ने दूसरी जबान का माना भी बता दिया। और एक जवाब वो है जो मैं जदीद दौर में समझाने लगा हूं, वो ये है कि रोमी को अरबी में कहते हैं बनी अस्फर। बनी अस्फर ये अंग्रेज के माना में है। तो अल्लाह ताला ने ये लफ्ज इनके बारे में जो कुरान करीम में मीजान के बारे में लफ्ज उतारा, उसकी तशरीह में इमाम बुखारी यहां माना लाए हैं। किस चीज का? रोमियों का। तो रोम के जमाने में अंग्रेज है, तो इमाम बुखारी गोया दूसरे लफ्जों में हम समझाना चाहें तो समझा सकते हैं कि अगर दीन समझाने के लिए अंग्रेज की जुबान सीखनी पड़े तो सीख लो। कुरान समझाने के लिए रोमी जुबान इस्तेमाल की है, कुरान समझाने के लिए। मैं कह रहा हूं अंग्रेजी जुबान आज के दौर में दीन समझाने के लिए कि उन लोगों तक जिन्होंने जहाज बना के, सुई से जहाज बनाकर हम तक पहुंचा दिया, हमें जो कुरान मिला, हदीस मिली, हम भी उन तक पहुंचा दें। तो इसमें अगर हम गैर की जबान सीखें, काफिर की जबान सीखे तो हर्ज नहीं है, गैर की जबान सीखी जा सकती है। उसके बाद आओ हदीस पाक की सनद, दूसरा पॉइंट, फिर उसके बाद तीसरा हदीस का मतन है। दूसरे पॉइंट में जो सनद है, सनद इमाम बुखारी 5 रावी छठे अल्लाह के रसूल का नंबर लाए हैं। 5 उम्मती हैं, इनमें 4 उम्मती हैं, 5वें नंबर पे नबी के सहाबी और छठे नंबर पे रसूलुल्लाह का दर्जा है। इमाम बुखारी ये जो 6 वास्ते लाए हैं, मैं 6 वास्ते समझाने लगा हूं। वबिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फुज़ैल अन उम्मारत इब्न अल-क़ाक़ाई अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। और छठे नंबर पे रसूलुल्लाह का। इमाम बुखारी 5 वास्ते इन शख्सियात के क्यों लाए हैं? इमाम बुखारी बताते हैं, मेरा उस्ताद है अहमद इब्न अशकाब, उनके उस्ताद है मोहम्मद इब्न फुज़ैल, उनके उस्ताद है उम्मारा इब्न कअका, उनके उस्ताद है अबू ज़ुरआ, हाशिये में है इस्मुहु हरीम, इसका नाम हरीम है। तो ये 5 चौथे नंबर के उस्ताद हैं। ये चारों ने मुझे वास्ता दर वास्ता ये बात बताई। वो फरमाते हैं कि हमने हुजूर के सहाबी हजरत अबू हुरैरा की हदीस सुनी और हजरत अबू हुरैरा ने अल्लाह के रसूल से। ये जो हदीस पाक है, इसके मतन पे आखिर में चलते हैं। सनद पे एक तो जुमले सुन लें। इमाम बुखारी ने यहां पर सनद पे पहला रावी अहमद लाया है। क्यों? कोई और उस्ताद भी ला सकते थे। फरमाते हैं उसकी कई वजह हैं। एक वजह यह कि इमाम बुखारी जो बुखारी शुरू की है, तो बुखारी शुरू करने में पहला रावी जो लाए हैं उसका नाम है हुमैदी। वबिही क़ाल हद्दसना अल-हुमैदी। और इमाम बुखारी आखिर लाए हैं, आखिर रावी लाए हैं वबिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब। कहते हैं हुमैदी में भी मादा हमद है, अहमद में भी मादा हमद है। इमाम बुखारी ने कुरान की आयत पे अमल किया है, लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, शुरू में भी हमद हो, आखिर में भी हमद हो। तो पहला उस्ताद हुमैदी है, मादा हमद है, आखिरी उस्ताद अहमद है, मादा हमद है। हदीस भी सुना दी, आयत पे भी अमल कर लिया।
फरमाते हैं एक माना और भी है। कहा जी वो क्या? कहा इमाम बुखारी ने हुजूर पाक की खत्म नबूवत की मिसाल दी है। कहा जी अहमद और हुमैदी में खत्म नबूवत कहाँ से? कहा जी बड़ा लतीफ इशारा है, हुजूर पाक का नाम नामी मोहम्मद, खुश दिली से कह दो क्या कहना चाहिए हुजूर के नाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस अकीदे और नजरिए और मोहब्बत के साथ कि इधर से हमारे दरूद को कौन ले जाएंगे हुजूर तक? बोलिए बोलिए कौन ले जाएंगे? और कब्र पे पढ़ने की अल्लाह तौफीक देगा हुजूर की, तो फिर आका खुद सुनेंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी तौफीक अता फरमाए। मेरे साथियों, तो इमाम बुखारी ने अकीदा खत्म नबूवत की वजाहत की। कहा जी वो कैसे? कहा जी खत्म नबूवत में हुजूर का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माना तारीफ वाला नबी, और तारीफ तो आखिर में होती है हमेशा, शुरू में कोई तारीफ, खाना मैंने खाया नहीं है तो तारीफ कैसे करूंगा, खा लूंगा तो फिर तारीफ करूंगा, जलसा मैंने देखा नहीं है तो तारीफ क्या करूंगा, देख लूंगा एंड पे तारीफ करूंगा, एक बंदे के साथ कारोबार किया नहीं है तो जानता कैसे हो, जान लूंगा तो तब तारीफ, तारीफ का महल आखिर है। तो हुजूर पाक का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ वाला, तो तारीफ आखिर में है। आसमान पे नाम यक्ति बिन बाद इस्मु अहमद है, अहमद तारीफ वाला, माना आखिरी नबी है। हुजूर को उम्मत मिली है, उम्मत का नाम उम्मत हम्मादून है, मादे हमद है, माना आखिरी उम्मत। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पे कुरान उतरा, पहली सूरत इकरा लिखी हुई अलहम्दु, हमद का माना तारीफ, तारीफ का माना आखिरी, पता चला आखिरी नबी की आखिरी किताब है, इसलिए अलहम्द से शुरू हो रही है। कयामत में हुजूर को झंडा मिलेगा, उस झंडे का नाम होगा लिवाउल हम्द, तारीफ वाला, पता चला आखिरी नबी का आखिरी झंडा। और जो मकाम हुजूर को मिलेगा वह अस्मा मकाम महमूदा, उस मकाम का नाम मकाम महमूद है, महमूद में भी मादे हमद है, पता चला आखिरी नबी का आखिरी मकाम। तो कहते हैं वो हमद वाली इमाम बुखारी ने इत्तिबा की, पहला रावी हुमैदी लाए, आखिरी रावी अहमद लाए, ताकि खत्म नबूवत का नजरिया भी साबित हो जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक इशारा और भी दिया है, पहला रावी हुमैदी लाए हैं, हुमैदी का असल नाम क्या है? हाशिम मौजूद है, हुआ अब्दुल्लाह इब्न जुबैर अल मक्की, और आखिरी रावी अबू हुरैरा लाए हैं। हजरत अबू हुरैरा का असल नाम है अब्दुर्रहमान बिन सखर अल मदनी, पहला रावी मक्का का, आखिरी रावी मदीने का। क्यों? वजह कहते हैं इमाम बुखारी ने पहली हदीस में यह दावा फरमाया था, बाबू कैफ़ कान बदउल वही ला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पर वही कैसे शुरू हुई। फिर इमाम बुखारी ने दलील दी, इशारा दिया, पहला रावी मक्की, हदीस पाक की तरफ इशारा कि वही शुरू मक्का से हुई, आखिरी हजरत अबू हुरैरा मदनी, इशारा दिया वही का इख्तिताम मदीना में। अच्छा, पहला रावी हुमैदी है, नाम अब्दुल्ला है, आखिरी रावी हजरत अबू हुरैरा है, नाम अब्दुर्रहमान है। क्यों? अब्दुल्ला से शुरू, अब्दुर्रहमान पे खत्म। वजह अबू दाऊद में हदीस पाक है, हजरत हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, मेरे पाक नबी ने फरमाया अहब्बुल अस्माइ इलल्लाहि अब्दुल्लाहि व अब्दुर्रहमान, फरमाया अल्लाह के महबूब नामों में एक नाम अब्दुल्ला है, एक नाम अब्दुर्रहमान है। तो इमाम बुखारी ने इस हदीस पे अमल किया, बुखारी शुरू की अल्लाह के महबूब नाम अब्दुल्ला से, और बुखारी खत्म की अल्लाह के महबूब नाम अब्दुर्रहमान पे, वहां भी महबूबियत, यहां भी महबूबियत। मेरे साथियों, इमाम बुखारी 4 रावी शुरू में जो उस्ताद लाए हैं, ये कौन है? अहमद इब्न अशकाब, मोहम्मद इब्न फुज़ैल, उमारत इब्न काका, अबू ज़ुरा। इमाम बुखारी की बुखारी शरीफ की शरह है जिसका नाम है अल कवाकिब अद-दरारी, आम जुबान में से कहते शरह किरमानी, 25 जिल्दों में है, 25वीं जिल्द में लिखा है फी सनदिही लताइफ, इस सनद में बड़े नुक्ते हैं। अल ऊला कहते हैं पहला नुक्ता ये है, अरबातुन कुल्लुहुम कूफियून, ये चारों के चारों रावी इमाम अबू हनीफा के शहर के रहने वाले हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि इमाम बुखारी ने जाते जाते हमें अबू हनीफा के हवाले कर दिया, आखिरी रावी इमाम हनीफा के इलाके के लाकर। और मेरे दोस्तों, उसके बाद हजरत अबू हुरैरा के बाद रसूलुल्लाह तक के जुमला पहुंचा। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा और आखिरी पॉइंट, हदीस पाक के मतन पे आओ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हदीस फरमाई है। मैं हदीस भी पढ़ता हूँ, तर्जुमा भी करता हूँ, तर्जुमे पे गौर करना। हुजूर पाक ने फरमाया कलिमतानी हबीबतान, ऐ लोगों, 2 बातें तुम्हें सुना रहा हूँ, 2 कलमे सुना रहा हूँ, हबीबतानी इलर रहमान, जो अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। तो सहाबा के दिमाग में सवाल उठा, अल्लाह को जो 2 कलमे बहुत प्यारे हैं वो बड़े मुश्किल होंगे, हमको 2 कलमे कैसे पढ़ेंगे जो अल्लाह को बहुत महबूब है, तो बड़े मुश्किल होंगे। हुजूर ने फरमाया नहीं,
खफीफतान अलल लिसान, जबान पर बड़े हल्के हैं। इजी इजी तुम उसको पढ़ सकते हो, आसान आसान उसको पढ़ सकते हो। तो फिर सवाल उठा, अच्छा जब जबान पे हल्के हैं तो उनका सवाब भी बड़ा हल्का होगा, सवाब भी बड़ा थोड़ा होगा? फरमाए जी नहीं, सकीलतान फिल मीज़ान, उनका सवाब इतना ज्यादा है कि तराजू के पलड़े को झुका के रख दे। ये सकीलतान फिल मीज़ान में मुआफ़क़त बाब हो गई कि बाप में वनज़ुल मवाज़ीन अल क़िस्ता है और इधर सकीलतान फिल मीज़ान है, वो मवाज़ीन मीज़ान की जमा, तो यहाँ मीज़ान मीज़ान की बात हुई तो बाब और मतन एक हो गया। अच्छा वो कलमे क्या है? फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे कहो, ज़बान पे हल्के, वज़न में भारी, अल्लाह को महबूब और वाह वाह कलमे हैं। आप और हम सब भी कह दें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मेरे साथियों, मैं इस हदीस पाक के इख्तिताम पर अपने तमाम बहन भाइयों को मुबारक पेश करते हुए इस सबक को पूरा कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों से भी दो बातें करता हूं। हमने आपको आखिरी हदीस में क्यों बुलाया? जिस शेखुल हदीस ने ये सारी बुखारी तलबा और तालिबात को पढ़ा दी, वो आखिरी हदीस कमरे में नहीं पढ़ा सकता था? यहां मजमा क्यों लगाया? आपको क्यों बुलाया खत्मे बुखारी में? क्या कमरे में बैठे हुए आखिरी हदीस नहीं आती थी? हमें पूरी बुखारी पढ़ा दी, ठीक है, आखिरी हदीस के लिए बाहर से बंदा बुलवाया, वजह? तुम्हें बड़े आदमी का जवाब नकल करने लगाओ। आपके और हमारे ये लाहौर जामिया अशरफिया लाहौर, बहुत बड़ा नाम, शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी रहमहुल्लाह। हजरत मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी खत्मुल बुखारी पे यही सवाल उठा के जवाब दिया करते थे। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान फरमाते, लोगों हमें आखिरी हदीस कमरे में बैठ के पढ़ानी भी आती है, इधर क्यों बुलाया? तो फरमाते, सुनो, तुम लोग हो मसरूफ, तुम हो दुकानदार, तुम हो दुनिया के मामलात में, अपने कारोबार में, अपने अपने काम धंधों में शामिल हो, तुम हमारे साथ पूरा साल बैठ के हदीस नहीं पढ़ सकते। हम तुम्हें आखिरी हदीस में इसलिए बुलाते हैं कि 4 रकात में आखिरी अत्तहियात में जमात में भी जो मिल जाए उसे भी जमात का सवाब मिल जाता है, तो तुम्हें भी हदीस का सवाब मिल जाए। वरना हमें भी कमरे में बैठ के पढ़ाना आता है, आपको इस सवाब में शामिल किया है। और दूसरी और आखिरी बात, और फिर बात खत्म। यही हदीस मिशकात में भी और यही हदीस बुखारी किताबुल अदब में भी मौजूद है, और उधर हुजूर पाक की हदीस इसी में एक आगे फजीलत भी लिखी है। हुजूर फरमाते हैं, जो लफ्ज है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, फरमाए ये जुमला जो बंदा दिन में सिर्फ ये एक जुमला सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम भी है, लेकिन अगर सिर्फ पहला जुमला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, पहला जुमला एक बंदा एक दिन में 100 मरतबा पढ़ ले, यानी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सॉरी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सिर्फ ये पहला जुमला कितनी मरतबा? 100। मन क़ाल फ़ी यौमिही मियत मर्रतन, 100 मरतबा दिन में पढ़ ले, हतत अनहु खताया, अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देगा। व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर, चाहे समंदर की झाग के बराबर गुनाह क्यों। आज हमने ये हदीस पढ़ी है तो हमें चाहिए हम इस हदीस पे अभी यहाँ बैठे हुए अमल करें। घड़ी पे देख के 1 मिनट ज्यादा बता रहा हूं, उससे भी कम वक्त लगता है। घड़ी पे देखकर 1 मिनट से भी कम वक्त लगता है 100 मरतबा पढ़ने पे। मेरा तो तजर्बा है, यहाँ हाथ उठाएं, उंगलियों पे पढ़ना शुरू कर दें, जैसे हम तस्बीहात फातिमा पढ़ते हैं, अभी पढ़ना शुरू कर दें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह, ये 100 मरतबा अभी 1 मिनट में हो जाएगा, तो फजीलत भी हासिल हो जाएगी कि एक पूरे दिन में अगर समंदर की जाग के बराबर गुनाह हो तो रब माफ कर देगी। तो मेरी बहनें भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। बटना के पास जरा थोड़े मेहरबानी थोड़ी भाई, पक्का बंद कर दो। 2 नंबर
पूरा हो गया और 1 मिनट पूरा हो गया। रोजाना की बुनियाद पे करेंगे ना इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात अगर हमारे बयानात रोजाना की बुनियाद पे सुनना चाहते हैं